ओम श्री साईराम तपोवनम दशम अध्याय कालर अधिपति ओम काल स्वरूपाय नमः। अतीत बीती जाइछि फेरी आसी पारिबो नाही। भविष्यत बाबदरे कौनसी निश्चितता नाही। तुमको दिया जाइथिबा समयटी होछि वर्तमान। एही वर्तमान सर्वदा विद्यमान। बाबा बहु वर्ष पूर्वे प्रशांति निलयमरे साकामा नामनी जड़े महिला बास करुथिले। से थरे स्वामी को प्रश्न करथिले, बाबा महाभारत युद्ध बेले कौरव सेना माने युद्ध करने को सज्जित हो रहिथिबा बेले भगवान श्रीकृष्ण 700 श्लोक विशिष्ट गीता अर्जुन को बुझाइबा को समय पाइले किपरि? श्रीकृष्ण कहवाकू केते समय नैथिबे ओ अर्जुन सुनिबारे लागिथिबे। शत्रुपक्ष एते समय अपेक्षा करिथिबे मु किछि बुझी पारु नाही। स्वामी सेतेबेले सेठारे ताकू उत्तर देले नाही। सेही दिन संध्यारे अन्य भक्तमानक सह स्वामी चित्रावती नदी बाली को चलिले। भक्त माने स्वामी को घेरी बसिले। सेमानक मध्यरे साकाम्मा मध्य थिले। स्वामी बाली भितरे निज हाथ पुराई एक फुट लंबर हाथी दांतरे निर्मित गोटे मूर्ति बाहर करी आनिले। ताहा थिला नंदीघोष रथ उपरे श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश देउथिबा मूर्ति। मूर्तिटी अति कमनीय थिला। दक्षता सह खोदेई होइथिला। कारीगरी मध्य उच्च कोटीर थिला। विशेष करी साकामा से आड़को पाटी आँ करी चाही रहिथिले। स्वामी कहिले, एही हाथीदांत निर्मित मूर्ति को साधारण कारीगर केते दिन समय नैथिबो? एथिरे केते लोकंक सहयोग दरकार पड़िथांता। एहार प्राथमिक रूपकल्पना और परियोजना पाई केते कलाकार दरकार होइथांते। किंतु देखिल तो स्वामींक संकल्प मात्रे आखि पिछुड़ा के कि चमत्कार मूर्ति सृष्टि होई गला। भगवान इच्छा कले से काल बा समय को जीति जाई पारंती। काल को नियंत्रण करि पारंती। मनीष को जहा मास मास लागि थांता ताहा को मु मुहूर्तक मध्यरे करि देई पारिछि। ठीक सही भली इच्छा कले समय को मध्य लंबाई दे पारे। मु जेउ दिन युद्ध क्षेत्र रे अर्जुन को गीता ज्ञान देउथिली से दिन आवश्यक थिबा समय मु ता मनरे सृष्टि करि देइथिली। युद्ध क्षेत्र रे उपस्थित थिबा अन्य समस्तंक पाई ए सबु अल्प समयर कथा थिला। समय श्री सत्य साईंक संपूर्ण नियंत्रणाधीन। से निज इच्छा अनुसार एहाकू लंबाई दे पारंती, कमाई दे पारंती मध्य। से समय को संक्षिप्त करि दियंती। निम्नलिखित घटनारू जानी हेबो किपरि वर्ष वर्षर दीर्घ समय को मात्र घंटाक मध्यरे सीमित करी जाई पारिथिले। श्रीलंकार कोलंबोरे जड़े ख्रिस्टियान छात्र थिला। से उच्च शिक्षा लाभ करिबा आशारे भारत को आसी माड्रास ख्रिस्टियान कॉलेज रे नाम लेखाइला। दिने से रामकृष्ण मिशन को जाइथिला और रामकृष्ण पूजा करुथिबा माँ काली को मूर्ति प्रति बहुत आकृष्ट हैला। क्रमे क्रमे से माँ काली को भक्त पाल्टी गला। दीक्षा ग्रहण कला। देवी मंत्र उपरे दीर्घ समय धरी गभीर ध्यान कला। शेषकू से एभली स्तर रे पहुँचला जे घंटा घंटा धरी समाधि अवस्था रही पारिला। परिशेष रे से हिंदू धर्म ग्रहण करी सन्यास व्रत अवलंबन कला। एहार किछि दिन परे से ता माँ को देखिबा को चाही कोलंबो जाइथिला। माँ प्रिय पुत्र को एभली एक सन्यासी बेशरे देखि बड़ दुख कले। से भाबिले पुओ बोध ये विवाह करिबो नाही। हो जहा हेबा कथा हेउ। किंतु तांको मनरे गोटे इच्छा बलवती हेला। से भाबिले पुओ अंततः पक्षे हिंदू सन्यासी बेश छाड़ी ख्रिस्टियान फादर बेश हेले भल हुअंता। पुओ किंतु एथिरे राजी नथिला। से ता माँ तथा घर द्वार और संपत्ति सबु त्याग करि देई भारत को फेरी आसिला। अवस्था चक्र रे
ସେ ଦିନେ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ କକ୍ଷ ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା, "ଓ ମା!" ସେ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଣିପାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉପାସକ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭୂତିରେ ଗାଧୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷ ଭିତରେ ତାଠାରେ କି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଇଁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥାଏ। ଅବିରାମ ଗତିରେ, କୌଣସିଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନ ନେଇ ବିରାଟ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ, ମାସ ଓ ମାସ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେ ଚାଲୁଥାଏ। ଦଶବ୍ଦ ଦଶବ୍ଦି ଧରି ସେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ, "ରହ, ପଛକୁ ଚାହଁ।" ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହିଗଲେ ଓ ପଛକୁ ଚାହିଁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଗଲେ। ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେଉଁ କାଳୀମାତାକୁ ସେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ଭଲ ପାଇ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ସମୟ କଟାଇବେ। ତାଙ୍କର ସେ ବଳବତୀ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଘଣ୍ଟାକ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଘଣ୍ଟାକରୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସୀମିତ କରିଦେଲେ। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ "ଓ ମା" ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିହ୍ୱଳିତ "ଓ ମା" ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, "ହେ ପ୍ରିୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କଳିଯୁଗର ଗଭୀର ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲ ଓ ସଦାସର୍ବଦା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜିପାରିଲ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। କେବଳ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବ।" ଏହା କହି ସ୍ୱାମୀ ବିଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଅବଗାହନ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାଟିରେ ଭଗବାନ ବାବା 30 ଦିନର ଆୟୁଷକୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ତ୍ୟାଗରାଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିଲା। ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ। ଭଲ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିସାରି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ଏବଂ ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 3 ମାସ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, "ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମନେ ନ କରିବେ, ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ।" ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଭଗବନ୍ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ନେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗରାଜଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, "ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ। ମୁଁ କୌଣସି ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବି।" ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। 2 ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସି ପୁନର୍ବାର ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, "ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ 1 ମାସ।" ଏଥର ତ୍ୟାଗରାଜ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଯିବାକୁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, "କ୍ୟାନ୍ସର?" ଏତିକିରେ ତ୍ୟାଗରାଜଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକାସ୍ପୃତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରି ତ୍ୟାଗରାଜଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ ଓ ତାହାକୁ ସେବନ କରିବାକୁ କହିଲେ।
3 ଦିନ ଧରି ସେ ତାହା ସେବନ କଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଯାଇଛି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାଗଲା ତ୍ୟାଗରାଜଙ୍କ ଠାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ତ୍ୟାଗରାଜ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟରେ ସନାତନ ସାରଥୀ ଅଫିସରେ କାମ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟ ଭୋଜନାଳୟରେ ସେବା କାମ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅସୀମ ସଦାଶୟତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ 30 ଦିନର ଆୟୁଷକୁ 30 ବର୍ଷରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇପାରିଲା। କାଳ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଓ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ସହସ୍ର ନାମାବଳୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁ ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରରେ କାଳାୟ ନମଃ, କାଳାୟ ନମଃ, କାଳାନ୍ତକାୟ ନମଃ, କାଳ ସ୍ୱରୂପାୟ ନମଃ ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ। ବାବା ଥରେ ଭେଙ୍କଟଗିରି ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଟପର୍ତ୍ତିକୁ ଫେରିବା ସମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭେଙ୍କଟଗିରି ପୁଟପର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଭାୟଲପାଡୁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ସାଧାରଣତଃ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଭଙ୍ଗ କରି ମୋ ଘରେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଫେରିବେ। ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଭେଙ୍କଟଗିରି ଛାଡ଼ିଲେ ତାହା ସେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିନେଲେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଲେ। ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାର୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନର ଉପର ମହଲାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଥାଇ ତଳେ ଥିବା କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ମୁଁ ଭାୟଲପଡୁ ପାଖ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ଜଗି ରହିଥିଲୁ। ତୁମ ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ କେଉଁ ବାଟରେ ଚାଲି ଆସିଲା? ତୁମେ କିପରି ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି? ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବ ଦେଖି ବାବା ହସି ପକାଇଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହସ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣାଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ହସୁଥିଲେ। ଉପର ମହଲାରେ ବାବା ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। କେହି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏକଥା କରିପାରେ ତାହେଲେ ତୁମ ଗ୍ରାମ ବାଟେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସିପାରିବି ନାହିଁ? ଅନେକ ରୂପାୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବାବା କୋଡ଼ାଇ କେନାଲରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ନିଜ ଶଯ୍ୟାର ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଗୁଳି କର ନାହିଁ। ଏ କଥା କହି ସେ ନିଜ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସମଗ୍ର ଦେହ କଠିନ ହୋଇ ଆସିଲା। ଜଣାଗଲା ସେ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସଚଳ ହେଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ଭୋପାଲର ଏକ ଠିକଣା ଦେଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଯିବ, ରିଭଲଭର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ବାବା। ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରିଭଲଭର ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ରିଭଲଭର ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ର ଲେଖିବା ତେବେ ସେମାନେ ଆପତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଭକ୍ତମାନେ କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାର ଆଗମୂଳ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। 4 ଦିନ ପରେ ଭୋପାଲରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଲା। ବାବା ସେଇଟିକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଭୋପାଲର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଜଣେ ଅଫିସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ବହୁ ସେବା କରି ନିଜର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ାଇ ପାରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପଦବୀ ଦିଆଯାଉ ନଥାଏ, କାରଣ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥାଏ।
ହତାଶ ଓ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇ ସେ ଜୀବନ ହାରିଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସତ୍ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କ ଅବସାନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲେ। ରିଭଲଭର ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଥରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିନେଲେ। ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଳିରେ ସେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କୋଡ଼ାଇ କେନାଲରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଗୁଳି କର ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଭୋପାଲ ଅଫିସରଙ୍କ କୋଠରୀ କବାଟ ହଠାତ୍ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, କଲେଜ ପଢ଼ିବା ବେଳର ସହପାଠୀ। ସେ ଏକା ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲା ଜିନିଷପତ୍ର ସହ କୁଲିଟିଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଫିସର ଜଣକ ନିଜ ଭିତରର କକ୍ଷକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରିଭଲଭରକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ହସି ହସି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ଅତିଥିମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଅଫିସର ଜଣକୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟର ବହୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣାମାନ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। କଲେଜ ଜୀବନ ତଥା ଅବିବାହିତ ଜୀବନର ବହୁ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥନ କଲେ ସେମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ବନ୍ଧୁଦେୟ ଗୀତ ବୋଲିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ। ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମନମୁଗ୍ଧକର କରିଦେଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଉଷ୍ମତା ଅଫିସରଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସାଦକୁ ଦୂର କରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥିରତା ଲାଭ କଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଦେଖିଲେ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଅଫିସର ଜଣକ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅତିଥିମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ କହି ଚାଲି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସର ଜଣକ ତରତର ହୋଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚେଇଥିବା ରିଭଲଭରଟିକୁ ଖୋଜି ବସିଲେ। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ। ସେ ଭାବିନେଲେ ଏସବୁ ବାବାଙ୍କ ଲୀଳା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଘର ତାଲା ପକାଇ ସେ ନିଜ ଅତିଥିମାନେ ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରି କୋଡ଼ାଇ କେନାଲରୁ ଆସିଥିବା ବାବାଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ବାବା। ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଅଫିସର ଜଣକ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ସେ ଏକ ଲମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖି ବସିଲେ। ସେହି ଚିଠି ପଢ଼ି ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା କଥା ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ 3 ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅଫିସରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ଓ କୁଲି। ତାଙ୍କ ପୁଣି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଏକ ସମୟରେ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଗଭୀର ଓ କେତେ ଅସାମାନ୍ୟ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ଯେ ସମୟ କିଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ବେଦବାକ୍ୟ ଏକୋହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ଅଚିନ୍ତନୀୟ। 1988 ବେଳର ଘଟଣା। ବାଙ୍ଗାଲୋର ନିକଟସ୍ଥ ହ୍ୱାଇଟଫିଲ୍ଡ ବୃନ୍ଦାବନ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରାୟ 1400 ଛାତ୍ର ରହୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ବାବା ଦିନେ ରାତି ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ବାହାରିଲେ। ଆନନ୍ଦିତ ଛାତ୍ରମାନେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କଟିଗଲା। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଡ଼କୁ ସଧୀର ଚାଲି ଆସି ଚୁପଚାପ କରି କହିଲେ, ଅତୁଳ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଉଛି, ଧରିଥା। ଅତୁଳ ତାର ଖାଲି ହାତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲା ଓ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଲଡ଼ୁ ଦେଲେ ଓ ପୁଣି କହିଲେ, କାହାକୁ ଦେଖାଇବୁ ନାହିଁ, ହାତ ପଛକୁ ନେଇଯା।
ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଆସିଗଲା। ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ଅତୁଳ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା 1400 ଜଣ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ହାତ ପଛକୁ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲଡୁ ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ପ୍ରକାରର। ଆମେ ଚମତ୍କାର ଲୀଳା ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଉ। ଆମର ବିଚାର ଶକ୍ତି ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବାକ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ମନ ତା କାମ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବା ସାଧ୍ୟାତୀତ କଥା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୌତୁକ ଏ ପ୍ରକାରର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯତୋ ବାଚ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସା ସହ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାତ ଭାବେ ଆବିର୍ଭୂତ। ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତିରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ମୁଦନାହାଲି ଏକ ଛୋଟ ସହର। ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଅଛି। 1993 ଫେବୃଆରୀରେ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବାର ଥାଏ। ଛାତ୍ର ତଥା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେ ଉତ୍ସବକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଓ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ଦିନ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ତଥା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ କଳା ବାଦଲର ଛାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଧୁଆ ହୋଇ ଛପା ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ନୃତ୍ୟରତ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଫଟୋରେ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, 5 ଜାଗାରେ 5 ପ୍ରକାର ବେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିନର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଭାଟିଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଗଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଆଖି ମିଟିକା ମାରି ହସି ହସି କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ଚାଲାକି ଫଟୋ ଉଠା। ଡକ୍ଟର ଭାଟିଆ ଆପତ୍ତି କରି କହିଲେ, ନା ସ୍ୱାମୀ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କେବଳ। ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏ ଫଟୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥାଉ। ଫଟୋ ଉପରେ ପ୍ରେମର ସହ ବାବା ଲେଖି ଦସ୍ତଖତ କରୁ କରୁ ବାବା ମଧୁର ହସ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଦିଶୁଛି ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ବହୁ ରୂପଧାରୀ। ଏକ ସଙ୍ଗେ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।